are continuing the if else statements. Okay, there are various combination of if else statements. So in the last session we have seen simple if else statements, where we have seen the example of voting application. We have created voting application. Okay, and in that voting application we have seen, okay, who is eligible for voting in India and in Uganda. Okay, that is something, two examples we have seen in the last session. Now today we'll continue this same if else statements. Okay, the slight difference is in today's example that today we are going to display we have one requirement. Let's say we have one requirement. Okay, and the requirement is there is a number. Okay, find out find given number is positive or negative. Find given number is positive or negative. ठीक है, आपल्याला जो given we have one given number and we need to find whether that number is positive or negative. And let's say the number is what, 35. Okay, now we need to find out whether this number is positive or negative. We know that this number is positive, but we need to write a program, a simple program, which will helps us to find it whether it is positive or negative. Okay, now let's go ahead and write down a program. Okay, so now in the last session we have seen this if else condition. Okay, so if you guys remember what exactly if else is, जर तुम्हाला आठवत असेल की if else काय आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण लिहिलं होतं if, आणि याच्यामध्ये आपण पास करणार सम कंडिशन. ओके, if that condition is pass, if the condition is true, then only this line will execute code. ओके, जो काही कोड इथे आपण लिहिणार तो कोड एक्झिक्यूट होत होता. नाही तर एल्स पार्ट हा एक्झिक्यूट होत होता. होप एव्हरीवन इज क्लिअर अप टू दिस पॉइंट. ओके, नाउ what we'll do now, by using same we will find out, we'll write this program. Just the difference is we have we can use multiple if condition with else, or we can write multiple if else. ठीक आहे, म्हणजे if we want to check multiple conditions, then we can write multiple if else. Okay, let's write down first this program and then we'll understand what exactly I'm talking about here. ठीक. Now see, let's say this is an integer number. Okay, let's say this one is integer number. I'll write here as a number is equal to 35. Hope no one has any doubt in this line. Line number 318. कोणाला doubt आहे या line वर काय आहे ते? Okay, what is this? This number is a variable of type int which is having value as a 35. Simple as it is. Very straightforward. ठीक है? Now, now what this is integer number. Now assume I have written everything and I'm just directly writing a program here. So let's say class test number नावाचा एक क्लास क्रिएट करतोय मी इथं. ओके, आणि याच्यामध्ये मेन मेथड राहणार आपली void main. ठीक, आणि याच्यामध्ये ओके what will do no, I'll declare this variable. आणि आपल्याला चेक करायचं की हा व्हेरिएबल whether this variable is positive, sorry, whether this number is positive or negative. ठीक आहे, मग पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह ची कंडिशन काय राहील गाईज? इफ नंबर पॉझिटिव्ह म्हणजे what does positive means? How do we check here whether the number is positive or not? सिंपल, आपण चेक करा की नंबर जो आहे तो ग्रेटर दॅन झिरो आहे का? राईट, झिरो पेक्षा जर मोठा असेल तर तो नंबर काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. राईट, नाव ओके, आय प्रिंट हिअर
SOP number is positive. ठीक आहे, नंबर इज व्हॉट? पॉझिटिव्ह. नंबर इज व्हॉट? पॉझिटिव्ह. एल्स, मग आता हे जर नसेल तर मग काय करायचं? हे जर नसेल, नंबर जर झिरो पेक्षा मोठा नसेल, तर काय असू शकतो गाईस? कॅन एनीवन टेल मी? इफ नंबर इज नॉट ग्रेटर दॅन झिरो, व्हॉट इज द अदर पॉसिबिलिटी? नंबर इज लेस दॅन झिरो. म्हणजे एक तर नंबर झिरो पेक्षा मोठा असेल किंवा नंबर झिरो पेक्षा लहान असेल. मग जे नंबर झिरो पेक्षा लहान असतात त्या नंबरला काय म्हणतो आपण? Guys, it's what time is now? Almost 9:30. I hope everyone is woke up. निगेटिव्ह नंबर. ठीक आहे. ठीक आहे, जे नंबर शून्यापेक्षा लहान असतात त्या नंबर्सला आपण निगेटिव्ह नंबर्स म्हणतो. जे नंबर शून्यापेक्षा मोठे असतात त्यांना आपण पॉझिटिव्ह नंबर्स म्हणतो. बरोबर? बरोबर. मग इथं पहा मी काय लिहिलंय. आपण पहिले एक कंडिशन साठी एक इफ लिहिला की इफ नंबर इज ग्रेटर दॅन झिरो, म्हणजे जर नंबर हा शून्यापेक्षा मोठा असेल तर पॉझिटिव्ह प्रिंट करा. नाही तर पुन्हा चेक करा. नाही तर इफ नंबर इज लेस दॅन झिरो. ठीक आहे, दिस इज व्हॉट इज, दिस इज व्हॉट मल्टिपल इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके. नाउ ऑर एल्स व्हॉट वी आर डुइंग, वी आर सेइंग की ऑर एल्स चेक इफ द नंबर इज लेस दॅन झिरो. जर नंबर शून्यापेक्षा लहान असेल तर तो नंबर निगेटिव्ह आहे. आणि जर ह्या दोन्ही कंडिशन नसतील, जर ह्या दोन्ही कंडिशन दोन्ही, मग हा नंबर जर शून्यापेक्षा मोठाही नसेल, नंबर शून्यापेक्षा लहानही नसेल, तर मग तर काय असू शकतो काय नंबर हा? कॅन एनीवन टेल मी? आचल, मयूर, ओमकार, पल्लवी, श्रेयश, विशाल. इफ number is not greater than zero, number is not less than zero, then what this number can be? Sorry, number is zero, Zero. right? Because zero is not positive, zero is not negative, zero is zero. So we'll print here. So this way, if we want to check one condition at a time, and if that condition fails, and then you want to check another condition, and if that condition also fails, then you can provide a default output or some default statement here inside else part. Okay, but if let's say here, if line number 322, if number is positive, if number is a positive, in our case this number is 35, 35 is greater than 0, condition passes, then line number 324 will execute. बरोबर? लाईन नंबर 324 एक्झिक्यूट होईल. नाही, समजा नंबर हा पॉझिटिव्ह नसेल, तर काय करणार आपण? एल्स मध्ये जाणार, कारण ही कंडिशन तर फेल झाली. मग आपण जाणार एल्स पार्ट मध्ये. एल्स पार्ट मध्ये आपण चेक करतो की इफ नंबर इज लेस दॅन झिरो, जो नंबर दिलेला आहे तो झिरो पेक्षा लहान आहे का? जर असेल तर काय करणार? तुमचं हे सेकंड वाला स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, निगेटिव्ह नंबर हे पास होणार, निगेटिव्ह नंबर हे एक्झिक्यूट होणार. ठीक आहे. आणि समजा ह्या दोन्हीही कंडिशन फेल झाल्या, तर बाय डिफॉल्ट जो आपण हा शेवटचा जो एल्स पार्ट राहतो तो एल्स पार्ट एक्झिक्यूट होणार आणि तुमचं प्रिंट होणार नंबर इज झिरो. गॉट इट? गॉट इट मयूर? Yes, sir. राईट. ओके. सो दिस इज हाऊ, सो दिस इज हाऊ वी यूज दिस इफ एल्स स्टेटमेंट्स. ओके, विथ मल्टिपल कंडिशन. ठीक. म्हणजे या टाइपचे तुम्ही कितीही इफ एल्स यूज करू शकता. या टाइपचे यू कॅन राईट एनी नंबर ऑफ इफ एल्स. ठीक आहे. मग या इफ साठी पुन्हा हा एल्स लिहिला तर इथं पण तुम्ही इफ लिहू शकता. ओके. दिस वे देर इज नो रेस्ट्रिक्शन. ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट यू कॅन राईट एनी नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक. ओके. नाउ, let's write down one more program. Okay, let's write down one more program. Let's execute this one first. I'll copy this. I don't know. Let's create one class.
Make sure guys you are practicing these things, okay? Whenever you get time, make sure you guys are revising our videos which are there on YouTube. Make sure you guys raising your doubts. See, it is very important type. Those who are in second year, utilize this type. Those who are in third year, utilize this type. Those who are in final year, it is already late for you guys. Make sure you guys are understanding everything, whatever I'm explaining here. Okay. See, there are some openings. Do we have anyone who is in final year? There are some openings for final year students. Please ping me personally. Okay. फ्रेशर्ससाठी जे 2026 मध्ये पास आउट होणार आहेत त्यांच्यासाठी काही ओपनिंग्स आहेत. नॉट अ बिग कंपनी, बट इट विल हेल्प यू गाइस टू start your career. Okay. At least someone has to start somewhere. So just ping me personally so that we can talk and I'll let you know more about these openings. Okay. So see, this is simple program. Okay. This is what your our simple program. Main if is a this one is closed. Where is this closing? This is here. This is here. Okay. We need one more bracket. Okay. Now see what happens. Same example we are seeing again. Number we have this 35 number. Okay, and we'll execute this example. Okay, I'm missing something. Okay, class लिहिला आपण, public static void main लिहिलं, integer लिहिलं, blah 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 blah. Okay, what is this? अच्छा, my Eclipse, this Eclipse is dying. Okay, हा जो setup आहे, this setup is not that good. So maybe because of that. Save it, save it. Okay, now our 35 is a positive number. 35 is a positive number, so that is why we are getting number is positive on console. Number is positive on console, right? Let's make it a minus 35. Let's make it minus 35. Okay. Now this my negative number should be printed on console. बरोबर? Negative number should be printed on console. See, negative number, right? आता let's say give here as a zero output. ठीक है? Zero and try to print out. Try to execute this application. See, number is zero. So whenever you have multiple conditions and if one condition fails, you want to check the another condition. If second also fails, then you want to check the another condition. Then in that case only you use these if, else, if statements. Okay, what is it called? If, else, if statement. And you can have multiple if, else, if statements. Okay, with this if you can have if, with this else we can have again if and then else. ठीक है? Like this, you can write any number of if-else statements. Okay. Now there is one more there is one more possible syntax of this if-else. Okay, and that is something called as if-else ladder. Okay, what is it called as if-else ladder? Now, what does this if-else? Okay, now let's go ahead and understand one example. Have you guys seen any such example? Okay, where जर एक कंडिशन पास झाली तरच तुम्ही दुसऱ्या कंडिशनला जाऊ शकता. इफ देर आर मल्टिपल कंडिशन्स, ओके, देर आर 5 conditions and on those 5 conditions will be executed another one after another only after
इफ फर्स्ट कंडिशन इज पास, ऑल द कंडिशन आर मॅन्डेटरी, आणि त्या सगळ्या कंडिशन जर पास झाल्या तरच तुम्ही फायनल स्टेजला पोहोचू शकता. Okay. Now, see, let's take one rough example. Let's take one rough example. Okay. If you pass 10th, then only you can go for 12th. Okay. जर 12th पास झालात, if 12th pass, then only you can take admission. Okay. Then only you can go for graduation. ठीक आहे, ग्रॅज्युएशनला जाल. पुन्हा ग्रॅज्युएशन मध्ये जर तुमचे सगळे सब्जेक्ट फर्स्ट इयर क्लिअर असेल, ग्रॅज्युएशन मध्ये फर्स्ट इयर क्लिअर, then only you can go for maybe let's say third year. ठीक आहे. आणि इथं पण जर सेकंड इयर क्लिअर असेल, then only you can go for final year. ओके, समथिंग. सी, याच्यातल्या सगळ्या कंडिशन मॅन्डेटरी येतात. एकही कंडिशन याच्यातली टेम्पररी नाहीये. एव्हरी कंडिशन इज मॅन्डेटरी इन दिस एक्झाम्पल. ओके. व्हॉट इज मॅन्डेटरी? यू मस्ट पास 10th. जर तुम्ही 10वी पास केला तरच 12वीत जाल. जर तुम्ही 12वी पास केला तरच ग्रॅज्युएशन मध्ये जाल. आणि जर तुम्ही ग्रॅज्युएशनचं लेट से फर्स्ट इयर पास केला तरच थर्ड इयरला जाल. सेकंड इयर पास केला तरच फायनल इयरला जाल. समथिंग लाईक दिस. Okay. Now, if we want to check all these conditions, no, if we want to check all these conditions, no, we need to use something called as nested if else statements. Nested if else statements म्हणजे if else च्या मध्ये if else, if else च्या मध्ये if else. Let's try to write down how we can, let's try to find out how we can implement this logic. Now see, this is simple logic, okay, but this logic will be used in your, let's say जर तुम्ही कॉलेज स्टुडंट मॅनेजमेंटचा प्रोग्राम करत असाल, प्रोजेक्ट करत असाल, स्टुडंट मॅनेजमेंट मे बी तुमच्या थर्ड इयरला किंवा फायनल इयरला स्टुडंट मॅनेजमेंट नावाचा प्रोग्राम जर तुम्ही करत असाल, तर त्या प्रोग्राम मध्ये या टाईपचं लॉजिक यू गाईज विल इम्प्लिमेंट. ओके. वी आर गोइंग टू डेव्हलप सच अ स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स. ओके. ड्युरिंग आर सेशन्स, ड्युरिंग आवर कोर्स. ठीक आहे, या आपल्या कोर्सच्या दरम्यान आपण या टाईपचे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपण डेव्हलप करणार आहोत. अँड ऍट द एंड यू गाईज विल बी कम्फर्टेबल विथ इम्प्लिमेंटिंग रायटिंग बिग applications. ठीक. Now let's go ahead and write down this logic. Okay, I'll just copy paste this. We'll directly go ahead and write a program so that it will be easy for you guys to understand. If else, if else, okay, nested, I want to say it as a nested. Finish. You guys also have examples in those assignments. Okay. Okay. Main. ठीक है. Now what is our requirement, guys? What is our requirement? चेक करा. ठीक है. चेक करा. If you pass 10th, then only the 12th will complete, and all those. Okay. Let's say let's go one by one. ठीक आहे. आपल्याकडे आहे एक मी बुलियन एक्झाम, आपल्याकडे मी काही बुलियन व्हेरिएबल्स इथे डिक्लेअर करतोय, जसं की बुलियन एस एस सी, एस एस सी पास. ठीक आहे, इज इक्वल टू ट्रू करतोय. ठीक आहे. होप यू गाइज आर गेटिंग इट. ठीक आहे. ग्रॅज्युएशन काहीतरी नावाचे मी एक व्हेरिएबल इथे डिक्लेअर करतोय. इफ यू गाइज डोंट अंडरस्टँड, नो, जस्ट लेट मी नो, और इफ यू गाइज आर गेटिंग कन्फ्युज. ठीक आहे, कन्फ्युज होत असाल तर सांगा मला. ठीक आहे. पहिली कंडिशन आहे की तुम्ही 10वी पास झालात का. मग तुम्हाला काय चेक करायचंय? इफ एस एस सी पास ट्रू आहे का, तुम्ही 10वी पास झाला आहात का.
ठीक आहे. जर झाला असाल तर तुम्ही काय करू शकता, इलिजिबल फॉर 12th, बरोबर आहे. समजताय लॉजिक? आचल, मयूर, ओंकार, पल्लवी, सुमेध, हो. राईट. ओके. जर तुम्ही आता मी इथं नुसतं व्हॅरिएबलच का लिहिलं आणि रिलेशनल कंडिशन का नाही लिहिले, कारण आपला जो व्हॅरिएबल आहे तो बुलियन टाईपचा आणि त्या व्हॅरिएबल ऑलरेडी आपण ट्रू किंवा फॉल्स व्हॅल्यू दिली आणि इफ कंडिशन काय करतं, ट्रू किंवा फॉल्स व्हॅल्यूज घेतं. मग आपण जे कंडिशन लिहित होतो ते कंडिशन एक्झिक्यूट होऊन त्याचं आउटपुट फायनल ट्रू किंवा फॉल्स मध्ये येत होतं. दॅट इज वाय. ओके. सो इफ यू आर एसएससी पास देन यू आर इलिजिबल फॉर 10th, अदर एल्स. किंवा मग त्या इफच्या एल्स पार्ट मध्ये आपण लिहिणार ELSC एल्स. ELSC एल्स. एल्स पार्ट मध्ये लिहिणार आपण क्लिअर SSC फर्स्ट. बरोबर, 10वी पहिले पास करा, नंतर तुम्ही कुठेतरी जाऊन पास, नंतर तुम्ही 12th ला ऍडमिशन घ्याल. लेट से लेट से तुम्ही SSC पास केलात, तर त्याच्यानंतर तुम्हाला चेक करावं लागेल की बाबा SSC पास केलात, मग तुम्ही 12th ला ऍडमिशन घेतलात, मग तुम्ही 12th पण पास केलात का? HSC. ठीक आहे. तुम्ही HSC पण पास केलात का? जर तुम्ही HSC पास केलात तर इथं काय लिहिणार, व्हॉट इज इलिजिबल फॉर ग्रॅज्युएशन. बरोबर, ग्रॅज्युएशन साठी तुम्ही इलिजिबल आहात. ठीक आहे. जर तुम्ही HSC पास नाही केला तर काय करायला लागेल की बाबा तुला 12वी पुन्हा द्यावं लागेल. ओके. व्हॉट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू क्लिअर 12th फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर ग्रॅज्युएशन. सिंपल आहे, सिंपल आहे. राईट. आणि पुन्हा जर समजा लेट से की इन्स्टेड ऑफ आपण फायनल इयरचं, लेट से आपण असं समजू की HSC पण पास केला आणि तुम्ही 12 ग्रॅज्युएशन मध्ये जाल, जर तुम्हाला मास्टर करायचं असेल किंवा जॉबसाठी अप्लाय करायचं असेल तर तुमच्याकडे ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालेलं आहे का? जर तुम्ही हे झालात, जर तुमची 12वी पास झाली तर तुम्ही इलिजिबल आहात ग्रॅज्युएशन साठी, तुम्ही ऍडमिशन घेतलं ग्रॅज्युएशन साठी. आणि आता तुम्ही चेक करतायत की आता तुम्ही नाव यू आर चेकिंग इफ ग्रॅज्युएशन पण तुमचं पास झालंय का? ओके. इफ यू हॅव completed your graduation, then congratulations, you are eligible for this job. ठीक है, for this job. ओके. नाउ इफ यू गाइज सी, मी काय केलं इथं एका if च्या मध्ये दुसरं if लिहिलंय. ठीक आहे. आणि या दुसऱ्या if ला इथं एल्स पार्ट लिहिला. पुन्हा या दुसऱ्या if च्या मध्ये अजून एक if लिहिलंय. ठीक आहे. पुन्हा या एल्सच्या बाद पुन्हा एल्सच्या नंतर अजून एक एल्स लिहिलं, म्हणजे या बाहेरच्या इफ पार्टला एक एल्स आहे, आतल्या इफला एक एल्स आहे आणि हा एक इफ पार्ट आहे. ओके. सो दिस वे सो दिस वे वी कॅन राईट मल्टिपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स. This way, we can write multiple if-else statement inside this if. So this single if, this outer if contains one if, two if, and we can have any number of if statements inside this if. And this is called as nested if else. Nested if else. Nested म्हणजे एकमेकाच्या मध्ये. ठीक आहे. याच्यामध्ये हा, अजून लाईक दिस वी कॅन ऍड मल्टिपल nested if else statements. ठीक आहे. सो नाव लेट्स एक्झिक्यूट दिस. आपण बघा इथं ऑलरेडी, ओके, ऑलरेडी वी हॅव टेकन, आपण काय केलं, ऑलरेडी हे बुलियन टाइपचे व्हेरिएबल लिहिले, तर ऑन रन टाइम आय मेक चेंज देअर व्हॅल्यूज. ओके. ठीक आहे. अँड लेट्स ट्राय टू एक्झिक्यूट दिस अप्लिकेशन. लेट्स सी व्हॉट डू वी गेट ऑन कन्सोल. ओके. लेट्स सेव्ह इट. म्हणजे आपल्याकडे पहा, आता जो कॅन्डिडेट आहे त्यानं 10वी पास झालाय, 12वी पास झाला आणि ग्रॅज्युएशन पण पास झाला, तर आपल्याला मेसेज कोणता एक्सपेक्टेड आहे? कॉंग्रॅट्स, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब. एक्झिक्यूट. ओके.
व्हॉट डू वी एलिजिबल फॉर 12th ऑफकोर्स पहिले तर आहे की त्यानं 12वी केली 10वी पास झाला तर तो 12वी साठी इलिजिबल आहे. ओके. मग 12वी झाली त्याची की मग तो पुन्हा सॉरी 10वी झाली. ओके 10वी पास झाले तर 12वी साठी इलिजिबल आहे, इलिजिबल फॉर 12th. ठीक आहे. मग समहाऊ त्यानं 12th चालू असताना त्याची 12th पास झाला त्यानं. ओके. वन्स द 12th इज क्लिअर देन आपण चेक केले की बाबा त्यानं 12th पास झाला का, HSC क्लिअर आहे का, HSC पास आहे का. इफ इट इज ट्रू देन इफ इट इज ट्रू देन वी आर चेकिंग इफ HSC इज पास. जर HSC पास झाला का, तर जर तो पास झाला असेल तर वी आर रायटिंग हिअर की ठीक आहे तो पास झालाय, यू आर इलिजिबल फॉर ग्रॅज्युएशन नाव. ठीक आहे. नाव जर ग्रॅज्युएशन पण तो पास झाला तर आपण काय लिहिणार इथं, यू आर कॉंग्रॅट्स यू आर इलिजिबल फॉर दिस जॉब. ओके. नाव जर त्याने ग्रॅज्युएशन पास नाही झाला तर आपण काय लिहिणार इथं, याला पण एक एल्स पार्ट देऊ शकतो आपण. आणि एल्स मध्ये लिहिणार की बाबा बाबा क्लिअर युअर बॅकलॉग फर्स्ट. क्लिअर युअर बॅकलॉग्स फर्स्ट. सिंपल आहे. ठीक आहे. जर ग्रॅज्युएशन जर पास नाही झाला तर आपण हे लिहिणार, पण आता सध्या आपला कॅन्डिडेट जो आहे तो हुशार आहे, त्याने 10वी पास झाला, 12वी पास झाला आणि ग्रॅज्युएशनही पास झाला. आणि त्याला तिन्ही स्टेटमेंट्स आपले हे जे इफ पार्ट मधले तिन्ही स्टेटमेंट्स होते ते तिन्ही स्टेटमेंट्स प्रिंट झाले. लेट्स से की त्यानं कुठेतरी फेल झाला, कुठेतरी त्यानं फेल झाला, कुठे फेल झाला, लेट्स से तो 10वी तर पास झाला पण 12वी पास नाही झाला. मग 12वी पासच नाही झाला तर आतल्या हा कोड एक्झिक्यूट होणारच नाही तुमचा. बरोबर. लेट्स एक्झिक्यूट दिस थिंग. म्हणजे आता काय झाला, आपला कॅन्डिडेट 10वी पास आहे, 12वी फेल आहे. मग 10वी पास आहे याचा अर्थ लाईन नंबर 11 विल एक्झिक्यूट, इलिजिबल फॉर 12th लिहिल. पण 12वी फेल आहे याचा अर्थ मग ही लाईन एक्झिक्यूट नाही होणार आणि क्लिअर 12th फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर ग्रॅज्युएशन. वी विल गेट दिस टू लाईन्स ऑन अ कन्सोल. कम ऑन. ओके सी, इलिजिबल फॉर 12th आलं इथं. राईट. इलिजिबल फॉर 12th म्हणजे कारण हा 10वी पास आहे आणि तो 12वी साठी आता इलिजिबल आहे, पण 12वीत त्यानं फेल झाला. ओके. अँड ऑन दॅट लाईन सो दिस कंडिशन इज फॉल्स नाऊ अँड इफ द इफ पार्ट इज फॉल्स देन द एल्स पार्ट विल बी एक्झिक्युटेड. else part will be executed and in this else part we have written clear 12th first before applying for graduation. करेक्ट आहे. ओके. नाव लेट्स से की त्यांना 10वी पण पास झाला. लेट्स से 10वी पण पास झाला पण समहाऊ 12वी पास नाही झाला. सॉरी, समहाऊ ग्रॅज्युएशन he has some backlogs during his graduation. He has some backlogs during his graduation. Now in that case see what we have got. 10वी पास आहे बाबा, कॉंग्रॅच्युलेशन, यू आर इलिजिबल फॉर 12th. आपल्याला आला इलिजिबल फॉर 12th. देन 12वीत पण त्यानं चांगली मेहनत केली, 12वी ही हॅज ऑल्सो क्लिअर्ड 12वी. देन वी आर सेइंग ओके यू हॅव क्लिअर्ड 12वी, नाउ यू आर इलिजिबल फॉर युअर ग्रॅज्युएशन. बट somehow during graduation he has some backlogs. Okay. In the final year. And that is why we are saying की बाबा तुझं जे ग्रॅज्युएशन आहे हे पास नाही झालास तू. ओके. सो प्लीज clear your backlog first and then apply for this job. Isn't this your college application, student management application? स्टुडंट मॅनेजमेंट मध्ये फक्त आता तुम्हाला चेक करायचे असतील की या स्टुडंटचे मार्क्स किती आहेत, तो फर्स्ट क्लास आहे का, डिस्टिंक्शन आहे का, सेकंड क्लास आहे का, टॉपर आहे का, व्हॉट टाइप ऑफ category that students belongs to. All those categories you can write in the if statements. Correct? I getting it, guys? Yes. Right. So this is how we can write if else nested if else. Nested if else म्हणजे या if च्या अंदर अजून if, या if च्या अंदर अजून if else part, याच्या अंदर अजून if else part and like this. Okay, so we have good assignments for these examples. I don't know whether in yesterday's assignments you guys have such type of examples. If you do not have, just let me know. I'll send out you guys another assignments. But just to go ahead and practice these examples, okay?
ओनली प्रैक्टिस विल क्लियर योर डाउट्स. ठीक. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस एग्जांपल गाइस? No, sir. नो राइट. ओके ग्रेट. नाउ लेट्स अंडरस्टँड वन थिंग. आतापर्यंत आपण काय केलं, हे जे व्हॅल्यूज आहेत ना ह्या, ओके, स्पेशली दिस टेस्ट नंबर, ह्या व्हॅल्यू आपण हार्ड कोड केल्या. याला काय म्हणतात तिथं? हार्ड कोडिंग. ज्यावेळेस आपण डायरेक्ट व्हॅरिएबलला एखादी व्हॅल्यू इथं डायरेक्ट असाइन करतो ना, याला म्हणतात हार्ड कोडिंग व्हॅल्यू. ओके, हार्ड कोडेड व्हॅल्यू. हार्ड कोडेड व्हॅल्यू. हार्ड कोडेड म्हणजे आपण एक्सप्लिसिटली इथं मेन्शन केली, आपण युजर कडून इनपुट घेतलं नाहीये. वी हॅव नॉट टेकन इनपुट फ्रॉम युजर. युजर म्हणजे आपण कीबोर्ड वरनं आपल्याला आपण म्हणलो नाही की प्लीज एंटर दिस नंबर, मग काहीतरी नंबर एंटर केला जाणार आणि तो नंबर आपण इथं या व्हेरिएबल मध्ये यूज नाही केला. ओके, नाव लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ टू टेक इनपुट फ्रॉम युजर. होप यू guys are clear whatever we have seen till now as a part of if else. Okay, now how to take input from user. अच्छा, तुमच्या सी सी प्लस प्लस सी मध्ये, सॉरी स्पेशली सी मध्ये स्कॅनएफ स्टेटमेंट्स राहतात ना, स्कॅनएफ. आणि सी प्लस प्लस मध्ये आय थिंक सी इन स्टेटमेंट्स. सो सिमिलर in Java, we have some ways to get input from user. We have some ways to get a input from user. Okay. Now I'll just directly write down one application. Okay. User input. ठीक आहे, युजर इनपुट म्हणजे आपण युजर कडून इथं इनपुट घेणार आहेत. सिंपल फंड आहे. नो नीड टू गेट कन्फ्युज हिअर, कारण आपण ह्या सगळ्या गोष्टी इन डिटेल समोर शिकणार आहोत. पण तुमच्याकडे काही असाइनमेंट्स आहेत ज्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी युज झालेल्या असतील, तर तुम्हाला फक्त माहित असायला पाहिजे की हे लिहिलंय काय. ओके, अदरवाइज यू गाइज डू नॉट नीड टू अंडरस्टँड एनिथिंग. समजायचं काहीच नाहीये. फक्त माहित करा की तुमच्या असाइनमेंट मध्ये जर ह्या लाईन्स अशा लिहिलेल्या असतील तर त्याचा अर्थ काय आहे. ओके, नाव आय एम रायटिंग हिअर समथिंग. इनपुट स्ट्रीम रीडर. इनपुट स्ट्रीम रीडर आय आर इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर. ठीक आहे, आणि याला सिस्टीम डॉट इन देणार. डू नॉट वरी गायज. ओके, व्हॉट एव्हर आय एम रायटिंग, जर तुम्हाला काही झिरो समजत असेल ह्याच्यातलं तरी डू नॉट वरी. ओके, आय एक्सप्लेन यू. आणि समजवल्यानंतरही जरी समजलं नाही तरीही डू नॉट वरी. कारण आपल्याकडे हे जे कन्सेप्ट आहेत हे ऑब्जेक्ट क्रिएशनचा, याला म्हणतात ऑब्जेक्ट क्रिएशन. हा आहे इनबिल्ड प्रीडिफाईन्ड क्लास इनपुट स्ट्रीम रीडर नावाचा, जो आपल्याला जावा सोबतच येतो. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा बाकी आहेत आपल्या. तर ज्या दिवशी आपलं बेसिक कन्सेप्ट संपतील ना, त्या दिवशी आपण ह्या गोष्टी शिकणार आहोत. तोपर्यंत बेअर विथ मी. जस्ट डू नॉट वरी इफ यू गाइज डू नॉट अंडरस्टँड एनिथिंग. ठीक आहे, आय आर, आपण याला आय आर पास करतो. ओके, अँड देन बी आर डॉट रीड लाईन नावाचं एक आहे. ओके, विच विल गिव्ह अस अ स्ट्रिंग. आणि ठीक आहे, हे पण पहा, हे पण आपल्याला माहित नाहीये. पण जशाला तसं टाईप करायचं आणि नंतर आपण समजणार थ्रोज काय असतं, एक्सेप्शन काय असतं. दिस इज कन्सेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हँडलिंग. ठीक आहे, जेव्हा आपण एक्सेप्शन हँडलिंग शिकू ना, त्यावेळेस आपण हे शिकून घेऊ. पण तोपर्यंत फक्त माहित करा की हे या टाईपच्या गोष्टी तुम्हाला लिहावं लागणार. ओके, नाव आपल्याला काय करायचं, आपल्याला इंटिजर मध्ये घ्यायचं, नंबर मध्ये घ्यायचं. सो व्हॉट विल डू नो, एस टी आर डॉट, नो नॉट एस टी आर, इंट नंबर इज इक्वल टू इंटिजर डॉट पार्सेंट, आणि त्याला आपण एसटीआर देणार. ठीक आहे. सो these four lines, okay, this much lines are enough for getting input from user.
जावा मध्ये जर तुम्हाला युजर कडून इनपुट घ्यायचं असेल तर तुम्हाला एवढा कोड लिहावा लागतो. ठीक आहे. म्हणजे काय केलं आपण, इनपुट स्ट्रीम रीडर आय आर इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम. आपण म्हणतो की बाबा आम्हाला काय करायचं, युजर कडून कन्सोल वरून इनपुट घ्यायचं, तर त्याच्यासाठी एक रीडर, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट दिलेलं रीड करण्यासाठी एक रीडर बनवून दे आम्हाला, एक असा रीडर बनवून दे जो इनपुट केलेला, इनपुट दिलेलं रीड करेल. ठीक आहे. त्याच्यासाठी आपण इथे इनपुट स्ट्रीम रीडर बनवला. ठीक आहे. त्याला सिस्टीम डॉट इन आपण इनपुट पास केले. सिस्टीम डॉट इन म्हणजे इनपुट स्ट्रीम न कुठून इनपुट घ्यायचं, तर सिस्टम मध्ये, या सिस्टम मध्ये कन्सोलवर जो कोणी जे काही टाईप करेल ना, तो इनपुट घ्यायचं, ते इनपुट घ्यायचं. ओके. देन बफर रीडर. मग हे कन्सोलवर जे टाकलेलं रीडर आहे ना, ते तुम्ही काय करा, आम्हाला बफर मध्ये द्या. ओके. आणि फ्रॉम दॅट बफर, त्या बफर मध्ये आल्यानंतर बफर मध्ये काही मेथड्स असतात, रीड लाईन. त्या बफर मध्ये जी काही लाईन आहे, त्या लाईनवर जे काही लिहिलेलं आहे ना, ते आम्ही रीड लाईन नावाच्या मेथडनं रीड करणार. आम्ही ते रीड करणार. आणि रीड केल्यानंतर आम्ही या स्ट्रिंगला आम्ही कन्वर्ट करणार इंटिजर मध्ये, नंबर मध्ये, आणि ते नंबर आपण यूज करणार. एकही लाईन जर समजली नसेल याच्यातली तर डू नॉट वरी. ठीक आहे. डू नॉट वरी, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल दीज पार्ट्स इन डिटेल. ठीक आहे. खूप सारे डिटेल्स मध्ये आपण याला एक्सप्लोर करणार आहोत. बट टिल नाउ जस्ट रिमेंबर, दिस इज हाऊ वी गेट अ इनपुट फ्रॉम युजर. ठीक आहे. मग एकदा आपल्याकडे नंबर आला, तर मग चला नंबरचं लॉजिक आपण इथं पुन्हा रिपीट करू. लेट मी कॉपी धिस कोड. ठीक आहे. अँड पेस्ट इट हिअर. सेव्ह इट. राईट. कारण हा नंबर आला आपल्याकडे. आता नंबर तुम्ही युजर कडून इथं नंबर देणार. लेट मी राईट डाऊन हिअर. मी इथे एक सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन लिहितो, आणि इथे लिहितो एन टी आर, एंटर युअर नंबर. तुमचा नंबर एंटर करा म्हणतोय मी. ठीक आहे. एक मेसेज देतोय. आणि हा मेसेज प्रिंट झाला की आपल्याला काय करायचं, आपला नंबर तिथं टाईप करायचा आणि एंटर करायचं. लेट्स एक्झिक्यूट दिस एक्झाम्पल. आणि हे एक्झाम्पल कशासाठी आहे, गिव्हन नंबर इज पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह ऑर झिरो, हे चेक करण्यासाठी आहे. राईट. गिव्हन जो नंबर आहे तो पॉझिटिव्ह आहे का, निगेटिव्ह आहे की झिरो आहे, हे चेक करण्यासाठी आहे. मग बघा इथं काय लिहिलं होतं मी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेलन एंटर युअर नंबर. मग इथं इथं आल्यावर मी काय करणार, इथे माझा एक नंबर लिहिणार. 12 नंबर आहे माझा. व्हॉट इज दिस 12 नंबर, पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे की झिरो आहे? 12 is a positive. So if I press enter here, no, I am expecting that number is a positive. ठीक आहे. याच्यासोबतच आपण इथं काय करू शकतो, प्लस करून नंबर पण आपण इथं प्रिंट करू शकतो. ठीक आहे. आर. ठीक आहे. किंवा मग यालाच आपण असं पण करू शकतो. क्रॉस चेक करा. इथं अगोदर म्हणजे आपण लिहायचं, जो काही नंबर आला ना, तो आपण इथं प्रिंट करणार. ठीक आहे. आणि इथं हे नंबर काढून टाकणार आपण. म्हणजे इथं काय येणार, जो काय नंबर आपण इनपुट मध्ये दिला हा 12, तिथं प्रिंट होणार 12 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. ओके. अँड आय राईट हिअर समथिंग लाईक दिस. लेट्स एक्झिक्यूट दिस एक्झाम्पल. राईट इट डाऊन गाइज. ओके. एक्झिक्यूट दिस एक्झाम्पल. आणि सी एंटर युअर नंबर म्हणते, नंबर एंटर करा म्हणते, 35 एंटर करतोय मी. एंटर करा. सी नाव वी हॅव गॉट हिअर 35 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. म्हणजे समजलं काय करतोय मी गाईज, म्हणजे व्हॉट एव्हर आय एम प्रोव्हाइडिंग इनपुट फ्रॉम कन्सोल, दॅट नंबर इज गेटिंग होल्ड इन टू धिस व्हेरिएबल. म्हणजे आता नंबर इज इक्वल टू हार्ड कोड व्हॅल्यू केली आहे का आपण इथं. इथं जसा झिरो लिहिला होता, आता प्रत्येक वेळेस मला इथं जर मला निगेटिव्ह नंबर चेक करायचा असेल तर पुन्हा मी फक्त प्रोग्रामला रन करणार. ठीक आहे. जर मला इथं निगेटिव्ह नंबर चेक करायचा असेल, -76, 67, तर 67 इज अ निगेटिव्ह नंबर. ऑफकोर्स वी आर नॉट प्रिंटिंग हिअर. सर नंबर हे प्रिंट करत नाही आपण इथं, त्याच्यामुळं. ओके. अँड ऑल्सो दिस. ओके. नाव एक्झिक्यूट दिस. सी, पुन्हा आता आपण इथे निगेटिव्ह नंबर देऊ. Let's provide negative 88. 88 is not negative. Now 88. See, now -88 is a negative number. Okay. So what we are doing, we are providing input from console. We are providing input from console, and we are getting that input into this integer number. So ज्यावेळेस आपण, okay, let me try to explain line by line now. Let's see if you guys understand it. You guys are getting it right? Achal, Anuradha, Mayur, Yes, sir. Omkar.
Om Pallavi, Sumed, Ajal is getting it, Omkar is getting it. Who else is not getting? सर एक क्वेश्चन आहे सर. Mm-hmm. हे इनपुट स्ट्रीम रीडर जे आहे ना सर, आज आपल्याकडे एक स्कॅनर क्लास पण असते ना सर, हे चार Right, लाईन पेक्षा. right. We do have scanner class too, but I just wanted to go with the another approach. ओके सर. Right? Scanner SCR is equal to, and you guys can do that too. I think you guys will have that example into your assignments. ठीक है? Try that assignments. If you guys did not get it, we'll again cover that example in tomorrow's session. ठीक? Okay. Now let's execute this and let's try to understand. See, बघा पहिल्यांदा काय इथं प्रिंट झालंय, एंटर युअर नंबर. म्हणजे आपली जी इनपुट स्ट्रीम आहे ना ही तयार झाली. इनपुट स्ट्रीम तयार झाली आणि ते म्हणते की तुम्ही जे काही नंबर इथं एंटर कराल, ओके, जो काही नंबर तुम्ही इथे एंटर कराल ना, हा नंबर विल बी होल्ड इन टू बफर रीडर. बफर रीडरच्या आतमध्ये हा नंबर होल्ड केला जाणार. आणि आता इथं नंबर ऍड केला ना आपण, तर हा बफर रीडर मध्ये आपण आता ऍड करतोय. द मोमेंट वी प्रेस एंटर नो, एंटर प्रेस केल्यानंतर हा बफर रीडर मधून आपल्या स्ट्रिंग मध्ये जाणार आणि स्ट्रिंग मधून आपल्या इंटिजर मध्ये येणार. ठीक आहे. एंटर हिअर. सो 1 2 3 इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. ओके, लेट्स ट्राय दिस एक्झाम्पल. आय सेंड दिस एक्झाम्पल इन टू झूम. झूमच्या चार्ट मधून तुम्ही कॉपी करू शकता का? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव जॉईन फ्रॉम मोबाईल? आय थिंक एव्हरी वन माइट हॅव जॉईन फ्रॉम मोबाईल, राईट? Make sure, guys, okay, try to wake up little early, 10 minutes early, log in your laptop, okay, and try to join with laptop, okay. मोठ्या स्क्रीनवर जे दिसतं ना ते थोडंसं जास्त लक्षात राहतं. Still, I'll paste it here in chat section. Okay, if you guys want this example in assignments, just let me know. Assignment मध्ये जर तुम्हाला पाहिजे असेल प्रॅक्टिस करण्यासाठी, तो I'll add it into assignment and will provide it to you. ठीक? Anyone have any doubts so far, guys? नो सर. Right. Great. See, okay, so what guys know, those who does not have laptop or computer, you buy one, okay? Do not go for new one for now. Go for refurbished one. ठीक? And at least start practicing. Do not restrict yourself from practicing due to some other reasons. ठीक आहे, प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय आय एम हिअर, ओके, ह्या बॅचला नाही दुसऱ्या बॅचला यू गायज कॅन अटेंड एनी बॅचेस, बट द थिंग इज प्रॅक्टिस दिस थिंग्स, ओके. प्रॅक्टिस केल्याशिवाय कोणत्याच बॅचला समजणार नाहीयेत. आता कन्सेप्ट समजतील, पण प्रॅक्टिस केल्यावर अजून क्लिअर होतील. ठीक, राईट, ओके. विल स्टॉप हिअर गाईज. विल कंटिन्यू टुमॉरो ॲट 9 AM. क्लासचा टायमिंग हा आजपासनं 9 वाजता असेल.